یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، بدی کو روکے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اسے بدل۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ غلط کام ہے مقصد۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، قوت نہ ہو، فبقلبہ، تو کم سے کم اپنے دل سے اس کے خلاف ایک نفرت کا معاملہ رکھے۔ اور یہ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کی ہم مضمون ایک روایت ہے، وہ بھی آپ سن لیجیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے اس کی امت میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے، الا کان لہو فی الامت ہی حواریون و اصحاب، مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب جو ہے وہ ہوتے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے حکم کی پیروی کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ان نبیوں کے بعد، اس عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے رہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو کوئی جہاد کرے ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو دل کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا۔ فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد کوئی ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا، ایمان کی نفی کلی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کو، چونکہ یہ اہم موضوع ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک جوڑے کی حیثیت سے آتے ہیں بالخصوص 10 مقامات پر۔ یہ دونوں اصطلاحات ایک جامع اصطلاح کی شکل میں، اس میں سے چند میں نے آپ کو سنائی۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے بچے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو کچھ تجھ پر بیتے اسے برداشت کر۔ یعنی یہ تو ظاہر بات ہے، بدی کا سے روکنے پر ریزنٹمنٹ ہوتی، اشیاء اسرار اور بدمعاش اور بدقماش یہ لوگ جو ہے ظاہر باتیں دیکھتے یہ مخالفت کریں۔ اب یہ مخالفت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے، زبانی کلامی بھی ہو سکتی ہے، اور بالفعل اسلام کی صورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اب صبر کرو، لے لو۔ اسی طرح مکی قرآن میں سورہ حج کے اندر آیت آتی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے تو ایک فرد کے اعتبار سے، اور یہ گویا کہ حکمت اور فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، وہ ایک حکیم انسان تھے، سلیم الفطرت سلیم العقل، اور جن نتائج تک پہنچے وہ گویا کہ فطرت، انسانی فطرت اور حکمت کا تقاضا۔ وہ تو ایک واحد کے شکل میں آ گیا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اب اس کی ایک بلند ترین سطح ہو سکتی ہے، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دے تو کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واولئک هم المفلحون۔
وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو نمبر 1 وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، نمبر 2 وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نمبر 3 وہ بدی اس سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں۔ اسی طرح میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جس کا کام کیا ہے، جو نوع انسانی کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی، اٹھائی گئی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو اور اللہ پر اپنے یقین کو پختہ رکھو، اس لیے کہ یقین ہی کہ وہ بدولت تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ تم مخالفت کو برداشت کر سکو، کوئی تشدد ہو تو اسے جھیل سکو، کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کر سکو۔ پھر اسی صورت میں ایک شکل ایسی بیان فرما دی، فرض کیجئے کہ امت بھول گئی اپنے اس وقت فرض منصبی کو۔ یہ تو امت کا، پوری امت کا فرض منصبی ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کا کام ہے پوری نوع انسانی کے لیے یہ کام ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی وہ کہ خدائی فوجدار کی حیثیت دی گئی ہے اس امت کو کہ وہ پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دے، بدی سے روک۔ لیکن اگر فرض کیجئے امت بھول گئی اپنے فرض منصبی کو، ہو گئی تو کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تو اٹھے، بیدار ہو، جیسے حکیم سعید مرحوم کا جو ادارہ ہے اس نے ایک سلوگن اختیار کیا، جاگو اور جگاؤ۔ بچوں کے لیے ایک رسالہ تھا ان کا، اس کے لیے اچھا سلوگن، جاگو اور جگاؤ۔ تو جو جاگ جائے وہ دوسروں کو جگائے، جو اس امت میں سے جاگ گئے انہیں یاد آ گیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا، وہ اب جمع ہو کر ایک امت بن گئی۔ یعنی ایک امت تو بڑی امت ہے جو سوئی ہوئی ہے تو امت وہ بھی، نام لیوا تو محمد کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں انہی کا، تو امت تو ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اس سوئی ہوئی امت میں سے کچھ لوگ جاگے لازماً، اور وہ دوسروں کو جگا کر اور پھر مل جل کر ایک امت، اس کو آپ کہیں گے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ایک ریاست کے اندر ایک ریاست، یا ایک جماعت کے اندر ایک جماعت۔ کبھی کہتے تھے فارورڈ بلاک ہے، جیسے کانگریس کا تھا فارورڈ بلاک کا تھا کانگریس میں، لیکن فارورڈ بلاک کا سبھاش چندر بوس کے لیڈر، وہ فارورڈ بلاک ہے نا، تو تھا کانگریس کا۔ تو ایک تو بڑی امت مسلمہ ہے جس کا فرض منصبی یہ تھا، اسے کرنا ہی یہ تھا، جینا ہی اس لیے تھا، مرنا ہی اس لیے تھا۔ لیکن اگر وہ امت مسلمہ بھول جائے تو ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے وہ دوسروں کو بھی جگائے، اور جو جاگ جائے وہ مل کر ایک امت بنے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یا تمہارے اندر سے کم ایسی ایک امت تو قائم رہنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے اور خیر کی طرف دعوت دے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے۔ یہ سوئی ہوئی امت سے کامیابی کا وعدہ نہیں، اولئک هم المفلحون۔ ان سوئے ہوئے میں سے جاگ جائیں، اپنے فرض منصبی کو پہچانے اور اس کے لیے تن من دھن لگائیں، اولئک هم المفلحون، صرف وہی لوگ ہیں جو فلاح پالے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں، امر بالمعروف نہیں منکر، 10 مرتبہ قرآن، اور میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لایا عمل، جو آخری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کی شرح پر مشتمل ہے پوری کتاب۔ اس کے علاوہ یہ کہ احادیث میں بے شمار احادیث جن میں آپ کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر ایک جامع اصطلاح کے طور پر آتا۔ میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سنا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں حضور سے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، اے مسلمانوں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، ورنہ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا
सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, उनके फिर दुआएं मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करे। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और इसको इमाम तिरमिज़ी ने हदीस हसन होती। तो ये तो मैंने आपके सामने रखा कि बहसियत मजमूई ये दोनों गोया के एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहियों पे गाड़ी चलती है, वरना एक पे तो घूमती रहेगी। तो दो पहिए क्या है? नेकी का हुक्म, बनी करो। और 10 मरतबा है जिनमें से मैंने आपके सामने जो है 4 जो मकामात है कुरान की वो बयान की। बहुत से हदीस जो आया उनमें से एक हदीस बयान। अब इनमें से ज्यादा अहमियत नहीं है मुनकर की। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है, उनको ये मुगालता हुआ कि ये नहीं है मुनकर की जरूरत नहीं है, बस अगर दावत खैर देते रहो, नेकी का हुक्म देते रहो, जब नेकी फैलेगी मुनकर खुद हट जाए। रोशनी आती है तो उजाला हो जाता है और अंधेरा खुद भाग जाता है। ये बहुत बड़ी गलत। अगर सिर्फ वही काफी होता तो 10 जगह पर ये दोनों बातें क्यों आती? कुरान मजीद वो लफ्ज़ी पर मुश्तमिल नहीं है, कोई शायरी नहीं है, इसमें मुबालगा आमेज़ी नहीं है, इसमें जो हर्फ जो लफ्ज़ आया है वो अटल है, वो लाज़िम है। तो दर हकीकत ये दोनों चीजें लाज़िम, लेकिन इनमें से अगर अलग करके देखेंगे तो अज़्ज़ुए कुरान और हदीस नहीं यानी मुनकर अहम तर है। अब इसके लिए एक तो ये हदीस हमने आपके सामने जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ नहीं यानी मुनकर का जिक्र है, अम्र बिल मारूफ का तो है। और ये दोनों रिवायतें जो मैंने आपको सुनाई मुस्लिम शरीफ की है। सहीहैन में से अहदुन मिन सहीहैन में से एक मुस्लिम शरीफ है, सही मुस्लिम। तुम में से जो शख्स भी बदी को देखे उसका फर्ज है कि कुव्वत से उसे रोके। अगर आपको कुव्वत हासिल है तभी तो कुव्वत इस्तेमाल होगी। आम हालात में हम कह सकते हैं कि जहां भी आपको कुव्वत हासिल है वहां ये काम करना आपके लिए लाज़िम है। आप अपने घर के सरबराह हैं, हेड ऑफ फैमिली है, अपनी फैमिली के अंदर तो ये लाज़िम होगा। नहीं करते तो मुझे नहीं। अलबत्ता आप पर जाहिर बात है दूसरों पर असर जोर तो नहीं कर सकते। आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है जबकि उस पर नमाज फर्ज हो चुकी हो तो आप उसे मार सकते हो, सजा दे सकते, किसी दूसरे बच्चे को तो नहीं मार सकते। लेकिन इस मामले में फिर ये है कि फिर जब ये उम्मत जिद्दोजहद करके कुव्वत हासिल करेगी तो फिर नहीं अभी मुनकर कैसे होगी। तो मन रहा इनको मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, ताकत के हाथ। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर इसकी इस्तिताअत न हो। अब ये अदम इस्तिताअत के दो पहलू हो सकते हैं। एक ये कि आप पे हिम्मत नहीं है कि आप खड़े हो करो और उस बातिल का मुकाबला, कम हिम्मती की वजह से भी इस्तिताअत नहीं। और एक ये है कि माहौल ऐसा हो जिसमें बोलना जो है वो गोया कि मौत को दावत देने के बराबर है। जबानों पर ताले पड़ गए तो उस सूरत में कम से कम जबान से तो बात करो ना, कहो तो सही, इसके खिलाफ तुम्हारे पास ताकत नहीं है, ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते जबान से। इसलिए फरमाया कि अफज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, सबसे ऊंचा जिहाद ये है कि एक जालिम और जो भी मुस्तबिद हुक्मरान है उसके सामने हक की बात कही है। अंदेशा होगा तो वो हाकिम की गर्दन उड़वा देगा, लेकिन नहीं, हक की बात कही। फ़इल्लम यस्तति, अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो या इसकी भी ताकत नहीं। ताकत होना ये भी हो सकता है कि उसका गूंगा ही हो, वो बोल ही नहीं सकता, उसमें ये भी सलाहियत नहीं है कि दिख कर बात कर सके, या फिर ये है कि हिम्मत नहीं है कि मुकाबला कर सके। फस्बिर अला मा असाबक जो मैंने अर्ज़ किया सूरह लुक़मान के हवाले से, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, फिर जो आए उसको झेलो, बर्दाश्त करो। फिर सीरत और किरदार का कैरेक्टर का तकाजा ये है कि आप बैठ न जाए आदमी, पीठ न दिखाए, बर्दाश्त करे। तो उस सूरत में फरमाया फ़बिक़ल्बि, दिल से। अब दिल से क्या मतलब होगा बदलने का? आपके दिल के अंदर है तो आप किसी और को बदल तो नहीं सकते दिल से, लेकिन ये दिल के अंदर नफरत का होना, एक तो आपको कम से कम बचा दे, आप उस माहौल के रंग में नहीं लगे जाएंगे, आप और आपके अहलो अयाल बच जाएंगे, वहां तो आप कह ही सकते हैं।
یہ تو कम से कम फायदा है। लेकिन ये है कि बहरहाल इसको कहा गया ये ईमान की अलामत है, लेकिन ये कमजोर तरीन ईमान है। अब कमजोर तरीन के ईमान के बाद तो बाकी नतीजे यही, इसके बाद ईमान नहीं। यानी आप बदी को देखें और आपको रंज और अफसोस भी ना हो, आपके एहसासात पर जूं भी ना दिखे, आपको कोई सदमा भी ना हो। ठीक है, जैसा कि मैं मिसाल दिया करता हूँ, अगर आपका बच्चा बीमार है, शरीर बीमार है, आपने इलाज कराया, डॉक्टर इलाज करा लिया, हकीम ही करा लिया, आपने और टोने टोटके भी बरत लिए, कोई जादू का इलाज भी करवा लिया, होम्योपैथी भी करा लिया, तो सिखा हो रही। अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो बच्चा अगर दर्द में तड़प रहा होगा तो आप सो जाएंगे? ये तो नहीं। तो अगर आप बदी को नहीं रोक सके कुव्वत के साथ, या बदी के खिलाफ जबान से भी जिहाद नहीं कर सकते, कम से कम दिल से तो रोक सकती। ऐसे कि बच्चे को देख कर जो आदमी को गंज होता है, गम होता है, अफसोस होता है, सदमा होता है, कम से कम वो तो हो। इस संबंध में एक हदीस और भी आपको सुना दी जाए, लेकिन ये कि इसके साथ ही जो मैंने हदीस आपको पहले सुना दी, ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद से है रज़ी अल्लाह तआला, और ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत। इसमें बात खुल कर उम्मत के लिए आ जाती है, उम्मत मुस्लिमा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन बअसहु फी उम्मतिन क़ब्ली, कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसे अल्लाह ने मुझसे पहले किसी उम्मत में उसे मबऊस किया, इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही हवारियून व अस्हाब, मगर ये कि लाज़िमन उसकी उम्मत में से कुछ न कुछ असहाब और कुछ न कुछ हवारी निकल आते, थोड़े हो ज्यादा हो। हजरत ईसा 12 सहाबी थे, 12 हवारी थे। हवारी के लफ्ज़ खास तौर पर उनके लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ, क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हुजूर के साथियों के लिए सहाबा का लफ्ज़ आया, लेकिन यह कि यहाँ पर दोनों अल्फाज आ गए, फ़कान लहू मिन उम्मतिही हवारियून व अस्हाब। अब ये क्या करते थे, ये बलागत और फसाहत की बहुत ऊंची दो बातें। याखुज़ून बिसुन्नतिही, अपने नबी के सुन्नत को मजबूती से, जैसे हम हदीस पढ़ चुके, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाज़िर, मजबूती के साथ काम, दांतों की सुतलियों के साथ, व यक़्तदून बिअम्रिही, और अपने नबी के हुक्म की अमल पैरा होते थे, पैरवी। सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिल ख़ुलूफ़। अब ये देखिए, ये एक इमरानियात का बहुत बड़ा कायदा बयान हो रहा। हर कमाले ला ज़वाले, कमाल के बाद ज़वाल भी है। हर नबी की आमद पर उसके साथी आए, उन्होंने काम किया, बहुत नेकी फैल गई, बहुत माशरे में अच्छाई आ गई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो तो शैतान को तो छुट्टी हासिल है, पर शैतान हो, लड़ी, उसकी ज़रूरत हो जिन्नात में से जो गैर मरई है, नजर नहीं आते, या उसके जो एजेंट है इंसानों में से, वो तो सोच रहेंगे, फिर जवाल तो आता ही है। जैसा हुजूर की जमात को जवाल आया, खिलाफत राशदा 30 बरस कायम रही, उसके बाद मुलूकियत रफ्ता रफ्ता अंदर है गई। तो फरमाया उसके बाद हमेशा हर नबी के कुछ अरसे के बाद, सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिल ख़ुलूफ़, उसके बाद ऐसे लोगों के, वो लोग के जो याख़ुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही, वो लोग, वो तबका कि जो अपने नबी की सुन्नत को पकड़ते थे और उसके हुक्म की पैरवी करते थे। उसके बाद जैसे हुजूर ने फरमाया 3 नस्लों के बारे में, खैर उम्मती करनी, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद जाहिर बात है कि सवाल तो आ जाता। वो क्या करते थे, यहाँ पे वो 2 इस्तिलाहात उसके में, यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो कहते वो थे जो करते नहीं थे। नेकी की डींगे मार बड़े बड़े जो है अपने तकवा का, अपने तदय्युन का इश्तिहार देना, या लोगों को भी नेकी की तलकीन करना, लेकिन खुद इस पर अमल न करना। यक़ूलून मा ला यफ़अलून, कहते वो थे जो करते नहीं थे। व यअमलून यफ़अलून मा ला युमरून, और करते थे वो काम जिनका हुक्म ही नहीं हुआ। यफ़अलून मा ला युमरून, नई से नई रसूमात, नई से नई तकरीबात, नए से नए जश्न। अब जो लोग ऐसे हैं, अब फरमाया जो मेरी उस उम्मत में से या नबी की उस उम्मत में से
ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی. کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسیٹیو. علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کری، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں، تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت صحیح نہیں سکتی. لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی علی، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے تو تب میدان میں آدم صلی اللہ خود کرے. اور ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو استطاعت ہے. ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن. کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربلا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کرتے، غلط یہ ہے، غلط احقاق ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت آپ جائے. لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے. اب یہاں پھر وہی بات ہے، جہاد کیسے ہوگا؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی. خاموش آپ رہیں گے، آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے لگے. آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو روکنا، آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے تھے، آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کے تو نہیں سوتے. وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر جس کا علاج نہیں ہو پا رہا. یہ بھی در حقیقت ایک ہے. اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی. اب اس کا اندازہ کیجیے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج غم اور کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنج ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ بے حیائی کا اور قربانی کا، یعنی کا طوفان، منکرات کا طوفان. اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے. رنج اور صدمہ کم سے کم اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی. اب اس میں آخری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ اپنے مرتب کیے تھے، اکثر جو تھانوی مدارس ہیں وہ مساجد ہیں ان میں وہ خطبے پڑھے جاتے، تو اس میں خطبہ ثانیہ جو ہوتا ہے کہ آپ کو آگے پہلا خطبہ پہ بیٹھ گئے پھر خطبہ ثانیہ، اس میں یہ حدیث انہوں نے اور اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ عز و جل اور اللہ عز و جل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، ان اقلب مدینہ کذا و کذا، کہ فلاں اور فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو. یہ عذاب الہی جو قوم لوط پر آیا تھا اور بہت سی قوموں پر آیا تھا، الٹ تلپٹ کر. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین،
परवरदिगार उन बस्तियों में तो तेरा वो फला बंदा भी है, इतना नेक, इतना जाहिद, इतना इबादत गुजार कि उसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में वसत दी। अब किसी के नेकी का, तकवा का, नोद का आप अंदाजा कीजिए उससे। ये गवाही देने वाले कौन है? जिब्राइल है। और कहां दे रहे हैं? अल्लाह की जनाब में। वहां तो आपको मालूम है अबू जहल भी झूठ नहीं बोलेगा, और फरिश्ते का दिक्कत तो आ रही है। काला फकाला या रब इन्न फीहा अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन। काला फकाला हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़लिबहा अलैहि व अलैहिम, उल्टो इन बस्तियों के पहले उस पर फिर दूसरों पर। फ़इन्न वजहहु लम यतबअर फ़ी सअतन क़त, इसलिए कि उसके चेहरे का रंग मेरी गैरत और हमियत की वजह से कभी मुतग़य्यर। आपको कोई गाली दे, अगर तो आप में जान है, ताकत है, जाने दें उसको। अगर नहीं है, फर्ज कीजिए बहुत ताकतवर आदमी है, आप कमजोर है, तो कम से कम ये कि आपका चेहरा तो सुर्ख हो जाए, वो गैरत और हमीयत का कोई तकाजा तो हो। चलिए कुछ भी कर सकते आप, लेकिन आपका चेहरा तो सुर्ख हो जाए। ये है लम यतमा फ़ी सअतन, उसके चेहरे का रंग कभी बदला ही नहीं। इन बस्तियों के अंदर बदी फैलती रही, उसमें मुनकरात का इशाअत होती रही, ये आराम से लगा रहा। मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इसे, और पुख्ता तर कर दो मिजाजे खानकाही में इसे। क्या हो रहा है मार्ग से क्या पता। वो तो या तो अपने खानकाह में बैठा हुआ है, कोई अगर आ गया तो उसे कलमा खैर को सुना दिया, वरना नहीं। अल्लाह का कोई आगे और मुरीद हो गए तो उनसे तस्किया तो कर रहे हैं, लेकिन आगे माहौल के साथ बाहर निकल कर, तो इकबाल कहता है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीर, ये रस्म खानकाही है फ़कत दो दिल। एक ऐसा नेक बंदा जिसकी नेकी पर हजरत जिब्राइल गवाही दे, गवाही ये दे कि कभी पलक झपकने जितनी देर भी इसने गुनाह दे मासियत में बचे। क़ाल फ़क़ाल इक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतबअ फ़ी सअतन क़त। अब मैं तीसरी बात आपसे कहूँ, किसी माशरे में अगर कोई बदी जड़ पकड़ और इतनी फैल जाए कि फिर वो माशरा अज़ाब इलाही का मुस्तहिक़ हो जाए, तो उस सूरत में जो अज़ाब आता है, कुरान मजीद के दो मकामात से साबित होता है कि उससे सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना होते हैं जो बदी के खिलाफ कहते रहे, हुक्म देते रहे, अपनी सी कोशिश करते रहे, बदी से रोकते रहे। इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूरह आराफ में वाक़या मज़कूर बनी इस्राइल के खास कबीले का, वो आबाद था साहिल समंदर के साथ, और उनका जो था ज़रिया माश माहीगिरी, मछली पकड़ना, खाना और बेचना भी। अब मछलियों को, अब क्योंकि यहूदियों के यहाँ यौम सब्त है, हालांकि असल में तो था उनके यौम जुमा, उन्होंने खुद अपनी शरारत नफ्स से उसको यौम सब्त करा दिया। अल्लाह ने कहा ठीक है तो उसी पर यौम सब्त में हफ्ते के दिन कोई कारोबार दुनियावी मुकम्मल पूरे दिन हराम मुतलक है। हमारे यहाँ ये हुक्म है सिर्फ जुमे की अजान से लेकर जुमे की नमाज की अदायगी तक। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब अजान आ गई हर कारोबार छोड़ दो, हराम, और जमात से फारिग हो गए, अब फिर आप जाएंगे जाओ। तो इस कदर आसान किया है शरीयत मोहम्मद। यही हुक्म फैला लीजिए, ये 24 घंटों पर मुश्तमिल। जुमे की गुरूब शम्स से शुरू हो गया, कोई कारोबार हराम नहीं, कोई दुनिया का काम, और अगले गुरूब तक चलेगा ये यौम सब्त। अब वहां क्या हुआ कि वो मछलियां जो होती, अल्लाह ने जानवरों को भी तो शऊर दिया है, उन्हें अंदाजा हो गया कि हफ्ते का एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमें कोई पकड़ता ही नहीं, बाकी 6 दिन तो हमारी जान पर बनी होती है, जाल लगे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, कांटे डाल रखे हैं। और उन्होंने क्या किया,
हफ्ते के दिन वो साई के करीब आती हैं, इटला रही है, लागे लगा रही है, तो और ये बेचारे देख रहे हैं, तो तुम दीदम दम न कसी दम, पकड़ भी सकते, हराम। अब शैतान ने सिखाया भाई कोई हीला करो। वो हीला क्या किया कि हफ्ते के दिन साहिल समंदर से ये करीब दर्द जो है गड्ढे खोदे और एक नहर की शक्ल में समंदर का पानी उसमें गया, तो वो भी आ गई, मछलियां भी आ गई। और शाम को जाकर वो रास्ता उनका समंदर के वापसी का बंद कर दिया। अब क्या हुआ, ये एक पौंड बन गया। ये आपके पास तालाब है, इस तालाब में मछलियां कहाँ जाएंगे, इतवार को आके पकड़ लिया, हफ्ते को पकड़ा दे। अब ये होता है हीला। जो असल हिकमत थी वो तो ये थी कि हफ्ते का पूरा दिन तुम याद इलाही में बसर करो, इबादत की बसर करो, तौरात की तिलावत करो, इसलिए था। कारोबार न करो और ये काम करो। वो किया तो तुमने नहीं वो काम, ठीक है, तुमने मछली नहीं पकड़ी, लेकिन सारा दिन लगे तो रहे ना गड्ढे खोदने में, मछलियों को इधर ला देंगे और यहाँ पर फिर उसके बाद इसका वो बंद कर देंगे। तो इस पर यह है कि कौम 3 हिस्सों में थी। एक तो वो लोग थे कि जो धड़ल्ले से ही काम कर रहे थे, एक वो थे कि जो खुद तो नहीं कर रहे थे लेकिन रोकते भी नहीं थे, खामोश थे, क्या करें, ठीक है दफा करो, जो करते करते। एक वो थे जो खत्ते भी नहीं थे, रोकते भी थे। अब इसमें फरमाया अल्लाह ताला ने, अनजैन लजीन यनहौना अन सू, हमने बचा लिया जब वो अजाब आया हमारा सजा के तौर पर, तो हमने उनको बचा लिया जो बदी से रोकते हैं। वाखज़न लजीना ज़लमू बिअज़ाब बईस बिमा कानू यफ़्तरून, और जो लोग फिस्क का और हमारी नाफरमानी का इर्तिकाब कर रहे थे उनको हमने एक बड़े बुरे अज़ाब के अंदर मुब्तला कर, आपको मालूम है उनके चेहरे बस कर दिए, पूरू क़िरदतन ख़ासिईन, बंदरों की शक्ल में बदल। ये सूरह आराफ में वाक़या डाली। अब यहाँ पे जरा एक नुक्ता है तफसीली। 5 लोग जो जरा तजायत पसंद है, वो रोशन पहलू जो है वो ज्यादा लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने तो वाकई खिलाफ वर्जी की उन पर तो अजाब आया, और जिन्होंने रोका उन पर नहीं आया, लेकिन जिन्होंने रोका नहीं उनका जिक्र नहीं है यहाँ। गोया कि उनके बारे में उन्होंने रोका तो नहीं, लेकिन उन्होंने जाहिर बात है कि खुद तो गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया, लिहाजा एक गोया के एक रास्ता निकल आता है बचत का कि अल्लाह अज़ाब से उनको भी बचा लेगा। लेकिन ये नहीं, अक्सर का मामला ये कि नहीं, ये बात गलत, इसलिए कि उन्हें हुक्म था कि बदी से रोके, जब नहीं रोक रहे तो उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह के हुक्म। फिस्क के अंदर ये नहीं, ये तुम्हारे जिम्मे है, बदी से रोकना ये तुम्हारा फर्ज है। मन साहब इनको मुनकर फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़्ज़फुल इबाद वमन जाहदहु बियदिही फहुव मुमिन वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मुमिन वमन जाहदहु बिक़ल्बिही फहुव मुमिन वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान बस फर्क। जाहिर बात है जिन्होंने रोका नहीं उनके लिए भी फिर वो अज़ाब। इसीलिए कुरान मजीद में सूरह अनफाल में कहा गया है, अहले ईमान वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, देखो बचो उस अज़ाब से जो जब आएगा वो सिर्फ गुनाहगारों को अपनी लपेट में नहीं लेगा, वो तो आम अज़ाब होता है। तो उसमें जो है ये उनके साथ जुल्म भी किसका, यही बात कही गई है सूरह हूद में, फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। ये साबिक़ा उम्मतों का मामला बयान हो रहा है, हज़रत हूद की कौम, हज़रत नूह की कौम, हज़रत सालेह की कौम। फरमाया गया कि क्यों न हुए उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजरी है मुसलमानों, ये कुरान की आयत है, मुखातिब कौन है, मुसलमान है। ऐसे असहाब किरदार क्यों न रहे कि उन्हें रोकते उस फसाद फिल अर्ज़ यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना, सिवाय चंद के कुछ के उन्हें हमने निजात दे दी। तो निजात से अगर कोई अमूमी अजाब आए
تو اس سے بچنے کے لیے مستثنا رہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بدی سے روکنے کا عملات جاری ہے. اور اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ چیز جو ہے تینوں درجے جو ہے اس میں ثابت ہو جائے. دل میں نفرت ہو حقیقت بھی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، لیکن یہ کہ زبان سے بات کرنا اس کے اوپر کا درجہ ہے. اور قوت کے ساتھ یہ سب کچھ، قوت نہیں ہے تو قوت حاصل کرنا اسی مقصد کے لیے وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. قوت حاصل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ جیسے کہ حدیث میں آیا من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحجج به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ اللہ کے دین اسلام کو زندہ کرے. نیت میں، علم کے حصول کی نیت میں. ظاہر بات ہے وہ کون سا علم ہوگا؟ ایمان اور شریعت والا علم ہوگا. تو اس کے ذریعے سے شریعت کو زندہ کیا جائے، نافذ کیا جائے. ایمان کا علم ہوگا جس کے نتیجے میں جہاد اور ذوق شہادت پیدا ہو جائے. تو من جاء الموت، اسے موت آ گئی، ابھی تو وہ فارغ بھی نہیں ہوا، دین کا علم حاصل نہیں کیا، لگا ہوا تھا ابھی پوری دھن من دھن کے ساتھ لگا ہوا، لیکن موت آ گئی. من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، علم طلب کر رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ. اب سنیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے، یعنی صدیقین میں شمار ہو جائے گا. انبیاء کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ صدیقین. ان کے بعد کیا ہے؟ شہداء. اس کے بعد کیا؟ صالحین. بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ. اسی طریقے سے یہ جو نہی عن المنکر نہ کرنے کا معاملہ اہل کتاب میں ہو گیا، یہ امت مسلمہ کے لیے گویا کہ تنبیہ کے طور پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. چنانچہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے 2 دفعہ، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت. یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے، صوفیاء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے یا احبار ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، یہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے رہے گناہ کی بات زبان سے نکالنے سے اور حرام خوری کیوں نہیں روکتے؟ ظاہر بات ہے یہ نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور منصب جو انہیں عطا ہوا تھا، جو بعد میں ہمیں عطا ہوا، پھر انہیں ہٹا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اسی منصب پر ہم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ 1400 برس تک رہے. معمولی بات نہیں، ہمیں بھی ابھی 1400 برس ہوئے. ان کی جو ہے بحیثیت امت تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، اور اس کے بعد وہ معزول ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد. حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ان کے درمیان 1400 برس کا فرق. لیکن فرمایا ان کے خلاف جو فرد جرم قرآن مجید میں آئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم. کیوں نہیں منع کیا ان کے احبار نے، ان کے رہبان نے، ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے اپنی قوم کو؟ ان سے نذرانے تو لیتے رہے، ان سے خدمتیں تو کراتے رہے، ان سے سب کچھ ہوتا رہا، اپنی عزت بھی کراتے رہے، اکرام بھی کراتے رہے، لیکن روکا نہیں، بنے سے نہیں روکا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم. اسی طرح فرمایا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. ان لوگوں کے جرائم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو کچھ منکر سے کہ جو وہ کرتے. لبئس ما كانوا يفعلون. بہت ہی بری ہے وہ بات وہ کر. اسی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ ان کے علماء شروع میں لوگوں کو روکتے تھے، یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، مت کرو. لیکن ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے دسترخوانوں میں بہترین لذیذ منظم کھانے ملتے تھے، جا کے کھاتے تھے. اکیلہم، ان کے ساتھ کھانا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی خراب کر.